नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, कोविड-19च्या या सद्यस्थितीत आपल्या शाळा बंद असल्या तरी आपले शिक्षण चालूच आहे आणि त्याच अनुषंगाने बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग व्हर्च्युअल ट्रेनिंग सेंटरच्या माध्यमातून व्हिडिओ थ्रू आपण आज भेटणार आहोत. मी निलिमा कदम, आपली व्हर्च्युअल शिक्षिका. आजचा विषय आपण बघणार आहोत इयत्ता 8वी गणित, मॅथ्स, समांतर. Our life is like a parallel line which never ever meet, or the Samantar Resha. In the last session we have seen what do you mean by parallel lines. The lines, angles formed by two parallel lines and their transversal. Now this is a line M and line N. M and N, these are two parallel lines. L is their transversal. L is intersecting line M at point P and line N at point Q. So let's see how many angles are formed at point P and at point Q. These are the points on the lines. So at point Q, first angle, angle APD, angle APC, angle CPQ and angle DPQ. So at point P we get four angles. Angle PQF at Q, angle PQE, angle EQB and angle FQB. So properties of corresponding angles. See here, these are the two parallel lines and we are getting corresponding angles. So what are these properties? Line PQ is parallel line CD, line MN is transversal. In this figure we will getting four pairs of corresponding angles. Let's see. First pair, see, angle MAP congruent angle ABC, angle MAQ congruent angle ABD, angle QAB congruent angle DBN. प्रॉपर्टीज ऑफ इंटिरियर अँगल्स, आंतरकोनांचा गुणधर्म. आता समांतर रेषांच्या छेदिकेमुळे होणाऱ्या आंतरकोनांच्या प्रत्येक जोडीतील कोनांच्या मापांची बेरीज 180 असते. लेट्स सी measurement of angle PAB. PAB is the interior angle and angle ABC is also interior angle. So their sum of their measures of angles is equal to 180 degree. So angle PAB, so how much it is? 120 degree. Next angle ABC, we are getting it is 60 degree. Just see here, we are counting from this side because arrow is here, that is 60 degree. So 120 degree plus 60 degree, that is equal to 180 degree. So each pair of interior angles formed by, for this on the other side of the transversal, let's see angle QAB. See here, angle QAB, this angle, that is 60 degree. Angle ABD, see, this angle is of 120 degree. So 60 plus 120 degree, that is equal to 180 degree, means each pair of interior. समांतर रेषांच्या छेदिकेमुळे होणाऱ्या आंतरकोनांच्या प्रत्येक जोडीतील कोनांच्या मापांची बेरीज 180 असते. Similarly on this side. Now properties of alternate angles. Now let's see this property of interior alternate angle. Now pair of interior alternate angles we want. So first angle is angle PAB. See, that is 120 degree.
and its pair is angle ABD. So it is also 120 degree. So angle PAB is equal to 120 degree and angle ABD is also equal to 120 degree. Therefore, angle PAB congruent angle ABD means each pair of alternate angle formed by these two parallel lines and their transversal is of congruent angles. So angle PAB congruent angle ABD. Similarly, let's see for angle QAB. QAB that is 60 degree. And now properties of exterior alternate angles. बाह्य व्युत्क्रम कोनांच्या प्रत्येक जोडीतील कोन एकमेकां here angle MAP and its pair is angle DBN. So these two angles are congruent, angle MAP congruent angle DBN. Second pair angle MAQ congruent angle CBN. This is the properties of exterior alternate angles. Now pairs of corresponding angles. We know that each pair of corresponding angles formed by two parallel lines and their transversal is of congruent angles. Now in this figure at point P there are four angles formed, that is angle A, angle B, angle C and angle D. Similarly at point Q we are getting four angles, angle E, angle F, angle G and angle H. So first pair of corresponding angle A and angle E. So angle A congruent angle E. Second pair angle C and angle G. So angle C congruent angle G. Now these pairs are of congruent angles. Third pair angle B and angle F. So angle B congruent angle F. And fourth pair angle D. Now pairs of interior angles. In this figure, first pair of interior angle, that is angle B and angle G. So angle B and angle G. And second pair of interior angle is angle C and angle F. Now pairs of interior alternate angles. Say angle B and angle F and angle C and angle G. काही उदाहरणं आपण आता बघणार आहोत. सराव संच 2.2. सोबतच्या आकृतीत रेषा P समांतर रेषा Q, रेषा T आणि रेषा S या छेदिका आहेत. तर दिलेल्या मापांवरून कोन X व कोन Y ची मापे काढा. Line P parallel line Q is given. Line T and line S are their transversal. Some angles are given. And with the help of this information, we have to find angle X and angle Y. Now first, let's show one angle Z in the figure. So this is angle Z. Let's assume this is, name it angle as Z. Now angle Z we have shown as in the figure. Line P parallel line Q is given. So line P parallel line Q and line T is their transversal. Okay. So angle Z and angle 40 degree which is given, they are corresponding angles. रेषा P समांतर रेषा Q आणि हा जो Z आपण या ठिकाणी कोन घेतला, हा कोन Z आणि दिलेला कोन 40 अंश हे दोन कोन संगत कोन आपल्याला दिसून येत आहेत आणि म्हणून आपल्याला माप कोन Z चं माप मिळालं आपल्याला 40 अंश संगत कोन. आता या कोनाचं निरीक्षण करा, कोन X आणि कोन Z. माप कोन X अधिक माप कोन Z बरोबर 180 अंश हे आहेत रेषीय जोडीतील कोन. Z आपण काढला
आणि म्हणून मापकोन x झेडचा आपण किंमत घालू. मापकोन x अधिक 40 अंश बरोबर 180 अंश. 40 पक्षांतर करू आणि म्हणून मापकोन x बरोबर आपल्याला मिळालं 180 वजा 40 अंश. म्हणून मापकोन x बरोबर 140 अंश. आपल्याला कोन x चं माप मिळालेलं आहे. आपल्याला कोन x चं माप आपण काढलं. आता कोन y चं माप काढायचं आहे. म्हणून आकृतीत आपण हा जो कोन आहे हा कोन W घेऊया. आता मापकोन W अधिक 70 अंश बरोबर 180 अंश. पुन्हा या ठिकाणी बघा P आणि Q समांतर रेषा आहेत आणि S ही त्यांची आता छेदिका. तर मापकोन W अधिक 70 अंश बरोबर 180 अंश रेषेजोडीतील कोन आणि म्हणून मापकोन W बरोबर 180 वजा 70. तर W चं माप आपल्याला मिळालं 110 अंश. Measurement of angle W is equal to 110 degree as they are W and 70 degree. These two angles are angles in a linear pair. आता रेषा P, लाईन P पॅरलल लाईन Q, रेषा P समांतर रेषा Q आपल्याला दिलेला आहे. रेषा S ही त्यांची छेदिका. S is the transversal. Therefore, angle Y and angle W, these are alternate angles. व्युत्क्रम कोन आहेत आणि म्हणून त्यांची माप समान. मापकोन Y बरोबर मापकोन W. मेजरमेंट ऑफ अँगल Y इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ अँगल W. पण Y चं माप किती आहे आपल्याला काढायचं आहे. पण W चं माप आपण काढलंय 110 अंश आणि म्हणून मेजरमेंट ऑफ अँगल Y इज इक्वल टू 110 डिग्री फ्रॉम 2. कारण 2 आपण काढलं W चं माप, त्यावरून आपल्याला Y चं माप मिळालं. थोडक्यात मापकोन X बरोबर 140 अंश आणि मापकोन Y बरोबर 110 अंश. आता सराव संच 2.2 मधलं आपण पुढचं उदाहरण बघणार आहोत. सोबतच्या आकृतीत रेषा P समांतर रेषा Q, रेषा L समांतर रेषा M आहे. दिलेल्या कोनांच्या मापावरून कोन A, कोन B आणि कोन C यांची मापे काढा. पहिलं उदाहरण आपण बघूया. A चं माप काढायचं आहे. P पॅरलल Q, लाईन P पॅरलल लाईन Q. रेषा P आणि Q समांतर आहेत, त्यावेळेला L ही त्यांची छेदिका घेतली. तर बघा मापकोन A अधिक मापकोन हा 80 अंश बरोबर 180. कारण हे दोन काय आहेत आंतरकोन. बरोबर आहे. हे दोन कोन आंतरकोन आणि म्हणून मापकोन A बरोबर 180 वजा 80 आणि म्हणून आपल्याला A चं माप मिळालं 100 अंश. मापकोन A बरोबर 100 अंश. आता आपण B चं माप काढणार आहोत. रेषा L समांतर रेषा M दिलेलं आहे आपल्याला. आता P ही त्यांची छेदिका घेऊया. आपण पहिले आता P ही छेदिका घेतली. तर हा कोन बघा मी पिवळ्या रंगाने दाखवलेला 80 अंश आणि हा खालचा कोन कोन C. C चं माप आपण काढतो आहोत. आता हे दोन कोन कोणते आहेत बरं? बरोबर आहे बाह्य व्युत्क्रम कोन. म्हणून मापकोन C बरोबर 80 अंश. कारण या दोघांची माप समान बाह्य व्युत्क्रम कोन आहेत. आता पुन्हा रेषा P समांतर रेषा Q दिलेला आहे आपल्याला. आता M ही छेदिका घेतली. तर बघा मापकोन B बरोबर मापकोन C. कारण हे दोन कोन कोणत्या प्रकारचे कोन आहेत सांगा आता? बरोबर संगत कोन, करस्पॉन्डिंग अँगल्स. C चं माप आपण काढलेलं आहे 80 अंश. म्हणून मापकोन B बरोबर पण 80 अंश. कारण आपण 2 मध्ये काढलेलं कोन C चं माप किती मिळालेलं आपल्याला 80 अंश. तर अशा प्रकारे कोन A चं माप 100 अंश, मापकोन A बरोबर 100 अंश, मापकोन B बरोबर 80 अंश आणि मापकोन C बरोबर 80 अंश. पुढचं एक उदाहरण.
लाईन ए पॅरलल लाईन बी, एल ही छेदिका आणि हा एक कोन आपल्याला दिलेला आहे 105 अंश आणि एक्स वाय झेड यांची माप काढायची आहेत. आता बघा लाईन ए पॅरलल लाईन बी दिलेला आहे आपल्याला, रेषा एल ही छेदिका हे पण आपल्याला दिलेलं आहे. ही मांडणी करणं अत्यंत आवश्यक आहे, हे लिहिणं आवश्यक आहे. त्यानंतर आता बघा मापकोन एक्स आणि 105 अंश हे दोन कोन कसले आहेत? संगत कोन, म्हणून एक्स चं माप आपण काढलं 105 अंश. आता कोन एक्स आणि कोन वाय चं निरीक्षण करा. हे दोन्ही कोन समान असणार आहेत कारण ते दोन कोन विरुद्ध कोन आहेत. कोन एक्स चं माप आपण काढलं 105 अंश आणि म्हणून मापकोन वाय बरोबर, सिन्स मापकोन एक्स इज इक्वल टू 105 डिग्री, म्हणून मापकोन वाय बरोबर 1 वरून आपण काढलेला आहे आणि म्हणून मापकोन वाय बरोबर 105 अंश. तर एक्स मिळाला, वाय मिळाला. आता झेड कडे जाऊ आपण. मापकोन झेड अधिक 105 अंश बरोबर 180 अंश. हे आहेत रेषीय जोडीतील कोन, बरोबर. मग मापकोन झेड बरोबर 105 चं पक्षांतर करू, 180 वजा 105 आणि म्हणून झेड चं माप आपल्याला मिळालं 75 अंश. थोडक्यात मापकोन एक्स बरोबर 105 अंश, मापकोन बी बरोबर 105 अंश आणि मापकोन सी बरोबर 75 अंश. आता पुढचं उदाहरण बघूया. सोबतच्या आकृतीत रेषा पी समांतर रेषा एल समांतर रेषा क्यू, लाईन पी पॅरलल लाईन एल पॅरलल लाईन क्यू. या ठिकाणी हे कोन माप आपल्याला दिलाय 40 अंश आणि हा कोन दिलाय 30 अंश आणि कोन एक्स हा पूर्ण कंस एक्स आपल्याला काढायचा आहे. आता हा काढण्याच्या अगोदर आपण आकृतीमध्ये काही बिंदू घेऊ. हा याला नाव देऊ ए, या ठिकाणी बी, हा सी, या ठिकाणी हा ई बिंदू आपण घेऊ, एफ आणि जी. हे बिंदू आपण या ठिकाणी घेतलेले आहेत. आता रेषा पी समांतर रेषा एल आणि ज्या वेळेला पी आणि एल या समांतर होणार आहेत त्यावेळेला बघा ए बी ही त्यांची छेदिका येणार आहे. आता ही छेदिका जर आली तर या ठिकाणी हा कोन आणि हा कोन, आपण दुसरा रंग घेऊ. बघा हा कोन आणि हा कोन, हे दोन कोन काय होणार आहेत? व्युत्क्रम कोन. तर कोन ए बी जी इज इक्वल टू कोन BAE. या दोन कोनांची माप समान असणार आहेत कारण व्युत्क्रम कोन. पण BAE आपल्याला दिलेला आहे 40 अंश आणि म्हणून कोन ABG चं माप आपल्याला मिळालं 40 अंश. ह्याला आपण एक आकडा देऊया. उदाहरण आपण पुढे घेऊया. बघा आता रेषा एल समांतर रेषा क्यू. आता या दोन रेषांचा विचार करूया आणि त्यावेळेला BC ही छेदिका येईल. त्यावेळेला बघा हा कोन आणि हा कोन, आता हे दोन कोन आपल्याला कोणते कोन मिळत आहेत? व्युत्क्रम कोन. म्हणजे कोन GBC इज इक्वल टू अँगल BCF आणि BCF चं माप 30 अंश आहे आणि म्हणून कोन GBC चं माप पण येणार 30 अंश, व्युत्क्रम कोन. आता आपल्याला या कोनाचं माप मिळालं 40 अंश, या कोनाचं माप 30 अंश. पण मापकोन एक्स बरोबर अँगल ABG प्लस अँगल GBC म्हणजे 40 अधिक 30 आणि म्हणून मापकोन एक्स बरोबर 70 अंश. Now using the properties of angles in parallel lines and their तर विद्यार्थी मित्रांनो, आता आपण इथेच थांबणार आहोत. अशाच काही सुंदर सुंदर व्हिडिओ सहित पुन्हा भेटणार आहोत पुढच्या भागात. तोपर्यंत थँक यू. घरी राहा, सुरक्षित राहा.